영자론 직독직해 중급 Story 16을 시작하도록 하겠습니다. 여러분들의 책은 페이지 85페이지로 보시면 되겠네요. 네, 제일 위에 제목을 보시면 Choosing the right gift, 네, 올바른 선물을 선택하는 것에 관련된 내용이다 라고 알 수가 있습니다. 그렇다면 올바른 선택, 그 사람에게 가장 적합한 선물을 선택하는 것은 어떠한 것인가에 대해서 한번 생각을 해보시고요. 그에 관련된 내용을 지금부터 보도록 하겠습니다. Have you ever received a gift that was so clearly not to your taste that you wondered if perhaps it had been handed to you by mistake? 네, 문장이 좀 길지만요. 좀 끊어서 천천히 보도록 할게요. Have you ever received a gift? 너는 선물을 받은 적이 있니? 이렇게 간단하게 이곳은 볼 수가 있겠죠. Have you ever? 너는 받은 적이 있니? 선물을 어떠한 선물이냐? 꾸며주고 있고요. That was so clearly not to your taste. 완전히 너의 취향이 아닌, taste는 이때 맛이 아니라 취향이거든요. 너의 취향이 아닌 그러한 선물을 받았어. 그러한 적이 있니? 라고 질문했어요. That you wondered if perhaps it had been handed to you by mistake. 그런데 그게 아마도 by mistake, 실수로 it had been handed to you, 실수로 너에게 전달된 것처럼 it had been handed to you, 너에게 전달되었다. by mistake, 실수로 전달되었을지도 모른다 라고 네가 you wondered, 궁금해했던 적이 있어? 라고 질문을 했네요. Have you ever given a gift, a present, and watched your friend look as though she had opened the wrong box? Have you ever given a present? 너는 선물을 준 적이 있어? And watched your friend. 너희 친구를 본 적이 있니? 선물을 주고서 너희 친구를 본 적이 있어? 너희 친구가 look, 뭐처럼 보인다. as though, 마치 she had opened the wrong box, 잘못된 박스를 열었던 것처럼, 마치 그러한 것처럼 보였던 것을 본 적이 있어? 라는 거죠. 즉, 이거 내 선물 아닌데? 라고 생각하는 것처럼 그렇게 본 적이 있어? 라고 하는 거죠. 그러니까 즉 다시 말해서 그 선물을 좋아하지 않았던 거죠. 그러니까 이거 설마 나한테 준 거야? 라고 생각을 했던 적이 있니? 라고 물어본 거죠. Maybe she responded with a polite thank you, but you knew you had missed the mark. 네, 콤마까지 우선 보시게 되면요. but 앞까지 maybe she responded, 아마도 그녀는 대답을 했다. with a polite thank you, 예의 바르게 thank you 하면서 대답을 했을지언정 but, 하지만 you knew, 너는 아마도 알 것이다. you had missed the mark, 네가 아마 그 mark를 놓쳤다는 것을, 즉 선물을 잘못 주었다는 것을, 그녀가 혹은 그가 기대하는 선물을 주지 못했다는 것을 너는 알게 될 것이다 라는 것이죠. 예를 들어서 여자친구가 반지를 받고 싶어 했어요. 생일에. 그런데 그것도 모르고 그냥 옷을 선물을 해줬다는 거죠. 그러면은 여자친구는 고마워 라고 thank you 말을 했겠지만 실제로는 그 여자의 속뜻을 파악을 못했었다 라는 내용으로 보시면 되겠죠. 네, 이해가 좀 이렇게 하면 잘 되시나요? 다음 문장을 보시게 되면 Why do presents sometimes go wrong? 왜 선물은 sometimes, 때로 go wrong, 잘못될까요? 잘못 전달될까요? And What do your choices reflect about your personal qualities? 왜, 그리고 무엇이 do your choices reflect, 무엇이 너의 선택을 reflect, 반영하게 만드느냐? 너의 선택은 무엇을 반영하느냐? 무엇에 대해서? About your personal qualities, 너의 개인적인 취향에 대해서 너의 선택은 무엇을 반영하니? 라고 질문을 했네요. 네, 그 다음 패러그래프를 보시면 Choosing the right gift is an art, I believe. 저는 믿습니다. 올바른 선물을 선택하는 것은 바로 예술이다 라는 것이죠. It calls for empathy.
There is the ability to put yourself into someone else's head and heart. 네, it calls for empathy. 그것은 바로 감정이입이라고 불리는 것인데, 그것은 that is the ability. 감정이입은 능력입니다. 어떤 능력? To put yourself, 너 자신을 into someone else's head and heart. 누군가의 머리와 마음으로 너 자신을 집어넣는 그러한 능력이 바로 감정이입이다 라는 것이죠. 즉 다른 사람의 입장이 돼 보는 것이죠. 상대방의 입장에서 그 머릿속에 마음속에 들어가서 감정이입을 해보는 것을 말합니다. We are all able to do this. 우리는 모두 able to do this. 이것을 할 수 있습니다. In fact, 사실은요. We are born with a kind of a natural empathy. In fact, 우리는 we are born. 우리는 태어납니다. 무엇을 가지고? With a kind of natural empathy. 자연적인, 본능적인 감정이입의 종류를 원래는 가지고 태어납니다. After the earliest period of childhood, however, it needs to be reinforced by our parents, teachers, and friends. After과 however을 끊어서 볼게요. However, 그러나 after 후에 the earliest period of childhood, 그 어린 시절, 그 어릴 적의 시절 이후에 어릴 때는 그러한 자연적인 감정이입의 능력을 가지고 태어나기는 하지만 그 시기가 지나면 it needs to be reinforced. 강화될 필요성이 있습니다. 누구에 의해서? By our parents, 부모나 teachers, 선생님 혹은 친구들에 의해서 강화될 필요가 있다라는 것이죠. 즉, 후천적인 환경이 상당히 중요하다라는 것으로 보시면 되겠습니다. When it isn't, we are not able to understand other people's feelings. When it isn't, 만약에 그렇지 않다면 we are not able to understand, 이해할 수 없습니다. 우리는 other people's feelings, 다른 사람들의 감정을 전혀 이해할 수가 없을 거예요. 감정이입을 잘 하지 않으면. 즉 우리가 태어나서는 그런 능력을 가지고 있지만 커가면서 다른 사람들로부터의 그러한 능력을 좀 더 얻기 위해서 강화를 받을 수 있다는 거죠. 그러한 능력을 키울 수 있는데 그러한 것이 없다면 다른 사람들을 이해하기가 힘들다라는 것으로 보시면 되겠습니다. This can show in the gifts we select. 이것이 바로 우리가 선택하는 선물에서 보여질 수 있는 것입니다. 라는 것이죠. 즉 선물에서의 나타내주는 그러한 어떠한 요소들, 이것은 우리가 태어나서 물론 empathy를 가지고 있지만 자라면서 그러한 것을 여러 주위 환경, 사람들에 의해서 받을 수 있다라는 것입니다. We live in a society where exchanging presents is an important part of communication. We live in a society. 우리는 사회에서 삽니다. 근데 where? 어떠한 사회냐? Exchanging presents, 선물을 교환하는 것이 is an important part of communication. 선물 교환은 아주 커뮤니케이션의 중요한 일부분을 차지하는 그러한 사회에서 살고 있습니다. 서로 주고받는 것이 중요하다라는 것이죠. Ignoring the tradition won't make it go away. 네, 전통을 무시하는 것. tradition을 ignoring, 무시하는 것은 won't make it, 만들 수 없습니다. go away, 그것이 사라지도록 만들 수 있는 것은 아닙니다. 전통을 무조건 무시한다고 해서 그것이 사라지느냐? 그것은 아니라는 거죠. 즉, 사람 사이에서는 서로 주고받는, 선물을 주고받는 그러한 것들이 중요하다라는 것이고요. If you really dislike such a tradition, tell your friend ahead of time. 만약에 네가 dislike such a tradition, 그러한 전통이 너무 싫다면 너희 친구에게 미리 말해라 라고 되어 있네요. 네, 여기까지 내용을 다시 보시게 되면 우선은 선물을 주고받는 것에 대한 것인데요. 선물을 물론 첫 번째 패러그래프를 보시면 선물을 네가 주었는데 친구가 너무 당황한 적이 있느냐, 잘못된 상자를 연 것처럼, 혹은 네가 네 취향이 전혀 아닌 것을 실수로, 여기 첫 번째 문장이죠. 예, 너희 취향이 아닌데
그러한 것을 받아본 적이 있느냐 이렇게 되어 있어요. 물론 이러한 경우가 있을 수는 있겠죠. 그런데 이러한 경우는 왜 일어날까? 아마도 서로서로 you had missed the mark. 사람이 상대방이 원하는 것을 잘 파악하지 못했기 때문이다 라는 거예요. 그래서 두 번째 패러그래프에서는 empathy가 중요하다라고 강조를 했죠. 감정이입이 중요하다. 즉 선물을 주고받는 데 있어서 상대방의 감정, 즉 머리와 감정에 들어가서 그것을 실제로 자기 것처럼 느끼는 것이 너무 중요하다라는 것이고요. 원래 우리는 태어나면서부터 이러한 natural empathy를 가지고 태어나지만 이것은 거기에서 멈출 수가 있어요. 그렇기 때문에 태어난 이후에 지속적으로 우리의 주위의 사람들로부터 그러한 것을 계속 강화받을 필요가 있다라는 것이죠. 그럼으로써 우리는 그 사람들이 마음을 더 잘 이해할 수가 있는데 그렇지 않으면 그것을 이해할 수가 없다라고 되어져 있습니다. 그리고 세 번째 패러그래프에서는요. 우리는 선물 주고받는 그러한 사회에서 살고 있죠. 이것이 전통인데요. 이러한 전통을 무시한다고 해서 이것이 사라지느냐? 그것은 아니라는 거죠. 그러므로 이것이 싫다면 그냥 친구에게 미리 말해라. 우리 선물 주고받지 말자. 이렇게 말해라. 라고 언급을 하고 있네요. 네, 그렇다면 여기까지 보시고요. 주요 문법 부분으로 넘어가도록 하겠습니다. 여러분들의 책은 페이지 88페이지를 보시면요. 빈도부사가 나오죠. 빈도부사는 빈도를 나타내는 부사를 말합니다. always, usually, often, sometimes, rarely, seldom, never과 같은 여러 가지 동사들이 빈도부사들이 있고요. 이러한 것들은 제가 인문과 초급에서도 언급을 많이 해드렸는데요. 위치만 우선은 아셔도 될 것 같아요. 빈도부사는 be 동사와 조동사의 뒤 그리고 일반 동사의 앞에 위치한다라는 것 기억해 주시고요. 그리고 한 가지 덧붙이자면 아무리 중간에 이러한 것들이 끼어서 있더라도 3인칭 단수가 주어일 경우에는 동사의 s가 붙는 형태는 변함이 없더라라는 것. 이거 예문을 통해서 보여드릴게요. Why do presents sometimes 일반 동사 앞에 위치했네요. Go wrong. Mary always works. 일반 동사 앞에 위치했죠. always. 그리고 중요한 것은 Mary가 주어입니다. 그럴 때 works, s가 붙었죠. 그런데 always가 붙었다고 work로 바뀌나요? 아니죠. 이것이 아니라 works는 그대로 남아 있습니다. 따라서 절대로 동사에 s가 붙는 형태는 변하지 않는다라는 거. I am usually gloomy on Wednesdays. weekend, 저는 주말에는 대체로 우울합니다. 주말마다. 그렇다면 비동사 am 다음에 빈도부사가 위치해 있다는 것 알 수가 있겠네요. 여기까지 보시고요. 그 다음에 word test를 보도록 하겠습니다. 네, 단어를 먼저 보시게 되면 reinforce, 강화하다, tradition, 전통, respond, 대답하다, ignore, 무시하다, present, 선물. 네, 그러면 number one, to pay no attention to people, 사람들에게 집중하지 않는 것은 무시하는 것이죠. ignore. Number two, to react to it by doing or saying something yourself. 무엇인가를 말하고 함으로써 그것에 대해서 반응을 하는 것. react. 반응을 하는 것은 respond. 답을 하는 것이겠죠. 네, respond. 반응하다, 대답하다. Number three, something that you give to someone. 네가 누군가에게 주는 것은 선물이죠. 네, present. present. 주다 라는 의미로 보시면 되겠네요. present. And number four, to make it stronger or more intense. 더 강하게 그리고 더 집중적으로 만드는 것은 reinforce 하는 것이죠. 강화하는 것, 즉 강화하다로 보시면 되겠고요. Number five, a custom or belief that has existed for a long time. 오랫동안 계속 존재해 왔던 그러한 습관이나 관습이나 믿음은 전통이죠. 그래서 tradition으로 보시면 되겠습니다. 네, 여기까지 word test를 마치도록 하고요. 그리고 마지막으로 read and think 그 부분을 보면서 내용 정리로 들어가도록 하겠습니다. 우선은 number 1을 보시면요. 여러분들의 책은 페이지 89페이지를 보시면 되겠네요. number 1.
What is the best title for this passage? 이 글의 주요 타이틀은 무엇인가요? 원래 이 글의 타이틀은 Choosing the Right Gift예요. 그죠? 네, 그렇죠. 올바른 선물을 선택하는 것인데 전체적인 내용을 봐서는 올바른 선물을 선택을 하고요. 그리고 그 선물을 선택하기 위해서는 뭐죠? 감정이입을 하는 것이 중요하고 그 감정이입을 하는 것이 전통이다 라는 것이죠. 즉 선물에서의 그 메시지가 어떻게 잘 담겨져 있느냐를 지금 포커스를 해주고 있어요. 그렇다면 1번에 보시면 way of choosing gifts, 선물을 선택하는 방법들. 선택하는 방법들에 대해서 나와 있지는 않죠. 그리고 message in a gift, 선물에 담겨있는 메시지. 그렇죠. 이것이 정답입니다. 즉 선물에 담겨있는 메시지는 선물을 줄 때 감정이입을 하고 그 사람의 상대방을 잘 이해를 하고 이러한 것이 전통이다. 그래서 선물을 선택할 때 이러한 것을 잘 알아야 한다. 라는 것으로 연결이 되기 때문에 정답은 B번으로 하시면 되겠고요. 단지 선물을 교환하는 것, exchanging. 교환하는 것은 아니죠. 이것은 단지 전통의 일부분일 수 있다라고 말했기 때문에요. 그리고 important tradition, 중요한 전통. 또 역시 제목으로 보시기엔 좀 힘들겠죠. 따라서 B번이 정답이다 라고 보시면 되겠네요. Number 2. What does the underlined expression mean? 밑줄 친 표현이 의미하는 것을 보시게 되면요. 밑줄 친 부분은 You had missed the mark. 아마도 친구가 thank you라고 말을 했을 수 있지만 너는 아마도 그 상대방의 마음을 잘 헤아리지 못했다라는 것이죠. 그렇기 때문에 이 부분을 다시 보시게 되면요. 네, 이 부분이 언급하는 것은 to make her feel better. 그녀의 마음을 좀 더 편안하게, 더 낫게 하는 것 아니죠. To keep your friendship. 너의 우정을 유지하는 것. To receive a present in return. 다시 되돌려서 선물을 받는 것. To get the expected effect. 기대된 효과를 받는 것. 그렇죠. 친구에게 주었을 때 thank you 라는 반응이 오고 그러면서 기대된 반응을 mark를 잘 이해를 한 것을 언급을 하기 때문에 그런데 그러한 것을 잘 못했다 이런 것이죠. 그러므로 정답은 D번으로 보시면 되겠네요. Number 3로 넘어가도록 하겠습니다. Number 3. Which of the following is the main idea of the second paragraph? second paragraph에서 보시면요. 키포인트의 내용은 무엇이었나요? 네, from choosing부터 select까지 보시게 되면 empathy가 가장 키포인트예요. 사람의 마음을 잘 읽는 것, 그럼으로써 그 받는 사람들, 그 상대방의 마음을 잘 이해를 해서 그 선물을 선택할 수 있는 것이 가장 중요하다라는 것이겠죠. 그러면 다시 돌아가서요. A. Natural empathy needs to be reinforced. 그 본능적인 태어나면서부터 가지고 있던 그러한 감정이입은 강화될 필요가 있다라는 게 주요 내용은 아니죠. Emotional changes influence one's choice of gifts. 감정적인 변화가 나올 필요는 없죠. 우선은 감정적인 변화가 그 선물을 선택하는 데 영향을 미친다라는 표현도 없었고요. Selecting the right gift is an ability people are born with. 네, 그 올바른 선물을 선택하는 것은 사람들이 태어나면서부터 가지고 있는 능력이다. 물론 맞아요. 하지만 이것이 전체적인 내용은 아니죠. 하지만 이것이 더 reinforce 되어서 그 주위로부터 많은 영향을 받아서 이해를 잘 할 수 있는 능력을 키워야 한다라는 게 키포인트였기 때문에 이것도 아니에요. 그렇다면 정답은 D번이 되겠고요. Choosing gift, 선물을 선택하는 것은 requires 어떠한 것을 어떠한 것을 요구합니다. To understand the receivers, 그 상대방의 받는 사람을 이해할 수 있는 그러한 것을 요구한다라는 거죠. 즉 이때 원은 empathy가 되겠죠. 사람의 감정을 잘 이해할 수 있는 감정이입을 요구하는데 그러한 마음을 요구하는데 그것이 바로 선물을 선택하는 것이다 라는 것이죠. 이게 전체적인 second paragraph의 내용이었기 때문에 D번을 답을 하시면 되겠네요. Number 4. What is not true from the passage? 패시지에서 언급되지 않은 것은 무엇인가요? Number 1. The author thinks that choosing the right gift is an art. 그렇죠.
올바른 선물을 선택하는 것은 예술이다 라고 생각한다고 했었죠. Although you don't like such a tradition, 그러한 전통을 네가 싫어한다고 하더라도 endure it, 참아라. 참아라 라는 표현은 없었죠. 친구에게 직접적으로 얘기해라 라고 말했기 때문에 맨 마지막 문장에서요. 정답은 B번이 잘못된 표현이네요. C. Exchanging presents is an important part of communication in our society. 선물을 주고받는 것은 우리 사회에서 아주 중요한 커뮤니케이션의 일부분입니다. 라는 것도 세 번째 패러그래프에서 나왔죠. 그리고 D. We are born with a kind of natural empathy. 우리는 태어날 때 자연적인, 본능적인 감정이입을 가지고 태어납니다. 네, 맞는 표현이죠. 따라서 이것도 맞는 표현이므로 정답은 B번이 되겠습니다. 5번, 윗글에서 empathy를 어떻게 정의 내렸나요? 이 부분은 정확하게 정의 내린 부분이 있어요. empathy가 나오는 첫 번째 부분을 보시면 되겠고요. It calls for empathy라고 부릅니다. 그런데 that이 바로 이 empathy를 꾸며주는 관계대명사절이죠. 즉, the ability to put yourself into someone else's head and heart. 즉, 다른 사람의 머리와 마음에 너 자신을 넣는 그러한 능력이다 라는 것이죠. 즉, 다른 사람의 마음과 머리에 너 자신을 넣는 능력, 넣을 수 있는 그런 능력, 다른 사람들에게 감정이입이 되는 것을 말하기 때문에 이것을 정의 내린 것은 the ability부터 hurt까지 써주시면 5번이 정답이 되겠습니다. 네, 여기까지 Story 16의 내용을 모두 파악을 했는데요. 네, 잘 이해를 하셨나요? 선물을 주고받는 것에 대한 내용이었고요. 잘 이해하시면 조금 이해가 쉬우실 것 같아요. 네, 한 번 더 복습해 보시고요. 다음 시간에는 Story 17으로 넘어가도록 하겠습니다. 네, 청취해 주셔서 감사합니다.